135 बंद करो, 135 बंद करो, 135 बंद करो। आईए यूनिटी जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। इस दे विच साडे जो भी आयुर्वैदिक यूनानी या किसी भी पैथी के डॉक्टर है उन्होंने कह दिता कि तुसी सर्जरियाँ कर सकते हैं, जिहदे विच जनरल सर्जरी हैगी, अखां की सर्जरी हैगी, दंदां की सर्जरी हैगी, ENT की सर्जरी हैगी, आई की सर्जरी हैगी, मोतियाबिंद और इस तरह के सारे ऑपरेशन जिन्हां दे विच किसी नूं भी कोई महारत प्राप्त नहीं है, वो सारे ऑपरेशन आयुर्वेदा यूनानी या सिद्धा जिन्हें भी कुछ किया, ईवन मैनू नहीं समझ आती। कल नूं तां ये कह देंगे कि सी जिहड़े मोची आ बेचारे वो भी सर्जरी कर सकते, क्योंकि उन्होंने टांके लाने तो आते हैं। तो सरकार की ये सोच मैनू हजे तक नहीं समझ आई कि ये समझ लिया जाए कि सरकार इस कानून के नाल नीम हकीम नूं जिहड़ी डॉक्टर बनाउण जा रही है। कि लोगों की सेहत नूं इन्ना धक्का पुजेगा कि जे कोई भी चलदा फिरदा बंदा हुण सर्जरी करन लग जाए, वो पेशेंट ने तो मरना ही मरना। 5 साल का MBBS का कोर्स करते हैं, उस तो बाद असीं सर्जरी वास्ते 3 साल का होर कोर्स करते हैं, तो ईवन दैन असीं कई बारी बड़े बड़े ऑपरेशन करन नूं डर जाते हैं। तो 6 महीने का कोर्स करके किन्ना कुछ अपने आप नूं अगे लैके जाणगे, ये लोगों की सेहत नाल खिलवाड़ ही करने वाली गल है। इन्हां नूं ते OPD खंघ जुकाम ये भी नहीं पता लगना कि रसौली है या की है, इन्हां ने जीरा दे देना विचों चाहे आर्टरी फट जाए। तो किसान जिहड़े हैगे आ प्रदर्शन कर रहे कानून के खिलाफ, तो किसानों को BJP सरकार या BJP के लीडर लगातार कह रहा गुमराह किया जा रहा सियासी पार्टियों वालों, कानून बहुत वधिया है, तो थानू तो नहीं किसी वालों गुमराह किया गया, कल BJP के लीडर कहेंगे डॉक्टरों भी गुमराह किया गया सियासी पार्टियों। तो गवर्नमेंट का जिहड़ा रवैया है बड़ा ही अजीब है, पर इनू असी फाइट करांगे। असी ओबवियसली जो सही है, सानू पढ़े लिखे बंदे हैं सारे, असी सारी उम्र असी पढ़ाई की है, मेहनत की है, तो जे सानू ही सही तो गलत का नहीं पता होगा तो साडे ते लांत है। केंद्र सरकार एक तो बाद एक लोक विरोधी कानून लैके आ रही है, जिथे किसानों के उत्ते खेती कानून लागू किए गए हैं, तो किसान लंबे समय तो दिल्ली के बॉर्डर उत्ते धरने दे रहे हैं, तो हुण किसानों तो बाद डॉक्टर भी सड़कों के उत्ते उतर आए हैं, क्योंकि सरकार वालों मैडिकल लाइन के विच अजिहे कानून लैके आ रहे हैं जिस दे नाल जिहड़ा हैगा ना कि डॉक्टरां दे पेशे नूं धक्का लग रहा, बल्कि आम लोगों की जिंदगियां भी खतरे विच पै रही ने। गल करते हैं इत्थे डॉक्टर सीनियर डॉक्टर खड़े ने, डॉक्टर RS परमार साहब, अज जिहड़ा प्रदर्शन किया गया की कानून आ, इहदे नाल की नुकसान हैगे आ, की फायदे आ? सब तो पहला तो मैं थोड़ा धन्यवाद करदा कि तुसीं कवर कर रहे हैं साडी इस एजीटेशन नूं। एक बहुत ही नहायत घटिया कानून बनाता, ऑर्डीनेंस बनाया सरकार ने, साडी केंद्र सरकार ने। इस दे विच साडे जो भी आयुर्वैदिक यूनानी या किसी भी पैथी के डॉक्टर है उन्होंने कह दिता कि तुसी सर्जरियाँ कर सकते हैं, जिहदे विच जनरल सर्जरी हैगी, अखां की सर्जरी हैगी, दंदां की सर्जरी हैगी, ENT की सर्जरी हैगी, आई की सर्जरी हैगी, मोतियाबिंद और इस तरह के सारे ऑपरेशन जिन्हां दे विच किसी नूं भी कोई महारत प्राप्त नहीं है, वो सारे ऑपरेशन आयुर्वेदा यूनानी या सिद्धा जिन्हें भी कुछ किया, ईवन मैनू नहीं समझ आती। कल नूं तां ये कह देंगे कि सी जिहड़े मोची आ बेचारे वो भी सर्जरी कर सकते, क्योंकि उन्होंने टांके लाने तो आते हैं। तो सरकार की ये सोच मैनू हजे तक नहीं समझ आई। ये तकरीबन असी पिछले 4000 सालों तो पहला सुश्रुता साडे बड़े सर्जन सीगे इंडिया के, जिन्होंने हिंदुस्तान नूं सर्जरी सिखाई है। उदों दी सर्जरी हिंदुस्तान की टॉप ते सी, पर उस तो बाद उदों ना एंटीबायोटिक सी, ना कोई मॉडर्न रिसर्च सी। 1700 दी सेंचुरी तो बाद सारिया रिसर्चज शुरू होईयां, और पिछली जो 20वीं सदी सी उहदे विच सारिया सदियां 2000 दे विच ऑनवर्ड्स, 1900 तो ऑनवर्ड्स एंटीबायोटिक्स भी आ गए, पेन रिलीविंग भी आ गए, नस्सी दी ड्रग्स भी आ गई, मैडिकल रिसर्च भी हुई, साडे डॉक्टर्स नूं एनाटमी पढ़ाई, सारा कुछ तैयार किया, और उस तो इन्नी डिवेलपमेंट हो गई कि असी दुनिया दे विच सवाए मेरे ख्याल दोबारा जान पाउण तो सारिया चीज़ां हिंदुस्तान दे विच हो रही। ब्रेन अपने हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहे, लंग ट्रांसप्लांट हो रहे, किडनी ट्रांसप्लांट हो रहे, जिन्नियां भी ट्रांसप्लांट सर्जरीज हो रही, बेस्ट ऑफ द सर्जरीज हो रही, कैंसर के वड्डे वड्डे सर्जिकल ऑपरेशन हो रहे हैं। इस तरह की जो सर्जरी डिवेलप हो जाए, उन्होंने वापस 5000 साल पहला ले जाना एक मेरा ख्याल बड़ा ही मंदभागा फैसला है। तो ना ही इन्हों कोई मुहारत है डॉक्टर्स नूं। मैं जो जे असी कहांगे कि साडे जिन्नियां भी पैथीज़ हैगियां,
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੈਥੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਇੱਕ ਵੈਲ ਡਿਵੈਲਪਡ ਸਾਇੰਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ, ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸੁਸ਼ਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰਜੀਕਲ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਬੇਸਿਕ ਡਰੱਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੱਟਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਪੁੱਜੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਗੇ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਲੋਪੈਥੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਦੇਣਗੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ? ਡਾਕਟਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਗੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ MBBS ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਵਾਸਤੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਈਵਨ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਡਾਕਟਰ ਧਵਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਜਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ OPD 'ਚ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਅਲਾਊ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਟ ਟੂ ਟਾਕ ਆਫ ਕਿ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ OPD ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਰਸੌਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਰਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਆਰਟਰੀ ਫਟ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਪੰਨੂ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਈ ਸਰਜਨ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਮਸਲਾ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਜੂਕੇਟਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਔਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਸਰ? ਡਾਕਟਰ ਤਰੁਣ ਬਵੇਜਾ, ਸਾਈਕਾਇਟ੍ਰਿਸਟ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਕਿਆ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੈਦ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਡਾਕਟਰ PBS ਪਰਮਾਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ। ਲਗਾਤਾਰ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੀ ਪਿੱਛੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਸ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ BJP ਸਰਕਾਰ ਆ, BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿਣਗੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ।
ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਆਇਆ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਹੀ ਅਜੀਬ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇਗਾ, ਲੋਕੀ ਆਪ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤਾਈਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਆਪਣੀ ਕਰੂਗੀ। ਸਰ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਡੀਆ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮਿਕਸੋਪੈਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਖਤਰਾਏ ਜਾਨ। ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਬੰਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰੂਗਾ ਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਡਾਕਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਰਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।